अल-फातिहा हज़रत इला रूहिन नबिय्यिल करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ली खम्सतुन तुफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल-मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फ़ातिमा। ए अशरफ़े ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाए बस्तराज़े कलीदे करम कुशा सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफ़ा हुर्मते रूहे पैगंबर एक नज़र कुन सूयमा बग़ैर दबे बाला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानु शिकस्ता रात पुश्ती बहक़्क़े ख्वाजा उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दीन मददे काबे इमा मददे इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व दियाइहा व आलिहि व सहबिहि दाइमन अबदा। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व क़ाइदना व क़ुद्वतना व मुअल्लिमना व मुरब्बिअना व गौसना व ग़ियासना व मुग़ीसना व मुईनना व क़ुत्बना व फ़रीदना व सिराजना व वलाअना व अशरफना व नूर ऐनिना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद हबीबिना शफीइना सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में, मौत भी मेरी आए मौत भी मेरी लिख दे या खुदा मदीने में। उर्दू भाषीদের চেয়েও বাঙালিরা কম নয়। বাঙালি এক একজন টাইগার, তাই না? বাংলা ভাষায় আমি নিজে লিখেছি, কেটে যাক জীবন আমার সুবহানাল্লাহ या खुदा मदीनाते, केटे जाक जीवन आमार या खुदा मदीनाते, या खुदा मदीनाते, लिखे दाओ मरो नामार
ইয়া খুদা মদিনাতে লিখে দাও মরণ আমার, ইয়া খুদা মদিনাতে। और हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में, जो कहीं न मिल पाया वो मिला मदीने में, जो कहीं न मिल पाया वो मिला मदीने में। हाजिरा যখনই যায় গিয়ে বলে মদিনায়, হাজিরা যখনই যায় গিয়ে বলে মদিনায়, গিয়ে বলে মদিনায়। পাইনি যা পৃথিবীর কোথাও, পাইনি যা পৃথিবীর কোথাও, সবই পেয়েছি মদিনায়। নারায়ে তাকবীর, নারায়ে রিসালাত, পীরজাদা বায়েজিদ আশরাফি সাহেব, নারায়ে তাকবীর। सरज़मीन तैबा पर रोज़े मोहम्मद है, सरज़मीन तैबा पर रोज़े मोहम्मद है, रोज़े मोहम्मद है, इसलिए नहीं आता ज़लज़ला मदीने में। মদিনার सरज़मीने প্রিয় নবীর রওজা আছে, প্রিয় নবীর রওজা আছে। ভূকম্পের কারণে আসে না মদিনাতে, জিন্দগি মেরি গুজরে ইয়া খুদা মদিনাতে, जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में। अरे मौत भी मेरी लिखी दे या खुदा मदीने में। बंधु आमार बाबाराम, আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা আজকে এই গভীর রজনীতে আল্লাহর প্রিয়তম হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিকিরের মাহফিলে আপনাকে আমাকে বসার তৌফিক দান করেছেন। বলুন না আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই মুহূর্তে হসপিটালের বেডে না শুইয়ে রেখে, আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা কোনো বিপদের মধ্যে না রেখে, কোনো কষ্টের মধ্যে না রেখে আল্লাহ আমাদের প্রতি দয়া করে অনুগ্রহ করে তার জিকিরের মাহফিলে আসার তৌফিক দান করেছেন। এর জন্য উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন আলহামদুলিল্লাহ। তারপরে পরে লক্ষ কোটি দরুদ শরীফ অবতীর্ণ হোক আপনার আমার নবী, বিশ্বজাহানের নবী, আমিনার লাল মুরুর দুলাল আহমদে মুজতাবা মুহাম্মদে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি। যেই নবী না হলে আল্লাহ আসমান সৃষ্টি করত না, জমিন সৃষ্টি করত না, চন্দ্র সূর্য নক্ষত্র কিছুই সৃষ্টি করত না। যেই নবী না হলে আপনি আমি সৃষ্টি হতাম না। যেই নবী না হলে আমার মায়েদের সম্মানকে তারা পেত না, তাদের সম্মানকে পদধূলিত করা হতো। বন্ধু আমার বাবারাম, আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা দয়া করে তার প্রিয় হাবিব মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমাদেরকে দান করেছেন। একবার সেই নবীর প্রতি মহব্বতের সাথে নবী মুস্তাফার গুম্বাদে খাজরাকে, নবী মুস্তাফার জালি মোবারককে সামনে রেখে দরুদ শরীফের নজরানা পেশ করেন। আল্লাহুম্মা وعلى آل سيدنا وعلى آل محمد حبيبنا شفيعنا বন্ধু আমার বাবারা, আমি পবিত্র কুরআনুল কারীম থেকে একখানা মাশহুর ও মারুফ আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করেছি। আজ এই মাহফিলটি, এই আয়োজন সব কিছু একজন আল্লাহ ওয়ালার জন্য, তাই না? একজন আল্লাহর প্রিয়তম বান্দার জন্য। আর আপনারা শুনেছেন তিনার নাম হযরত
কালু দেওয়ান আলাইহির রাহমা। কালু দেওয়ান আলাইহির রাহমা আমার দাদা হুজুরের পরদাদা হাজি দেওয়ান, তার একজন ভাইয়ের নাম বাজি দেওয়ান, একজনের নাম বুড়া দেওয়ান, একটা বিশাল বংশ তালিকা। আলহামদুলিল্লাহ, আমি যখন এখানে আসলাম দেখলাম কালু দেওয়ান আলাইহির রাহমা। আমার মনে পড়ল এই আল্লাহ ওয়ালারা ইরাকের সরজমিন থেকে এই হিন্দুস্তানের জমিনে ইসলাম প্রচারের জন্য এসেছেন। বলুন না আলহামদুলিল্লাহ। যাদের জন্য ইসলাম পেয়েছি আমরা, আমার খ্বাজা মুঈনুদ্দিন চিশতি যদি এই ভারতের সরজমিনে না আসতো, আজকে কালেমায়ে তাইয়্যিবা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ পড়নে वाला বাকি থাকতো না, তাই না? আমি পবিত্র কোরআন থেকে একখানা আয়াত কারিমা তেলাওয়াত করেছি। আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা পবিত্র গ্রন্থ আল কোরআনুল কারীমের মধ্যে বলে দিয়েছেন, আল্লাহ বলেন, ও আমার বান্দারা শোনো 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 শোনো, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহা ওয়া কুনু মা'আস সাদিকিন। এই ঈমানদারেরা, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, আল্লাহকে ভয় করার সাথে সাথে তোমরা সত্যবাদীদের সাথী হয়ে যাও। আমি আল্লাহ, আমি আমার বায়েজিদ আশরাফি, আমি মনে মনে ভাবতে লাগলাম, এই পরওয়ারদিগারে আলম, এই খালিকে কায়নাত, ওগো আল্লাহ, আমি তো তোমাকে ভয় করলাম, আমি তো কালেমায়ে তাইয়্যিবা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ পড়ে নিলাম। ওগো আল্লাহ, আমি নিজেকে মুসলমান বলে দাবি করলাম, আল্লাহ তোমাকে ভয় করলাম, নামাজ আদায় করলাম, তোমাকে ভয় করলাম, রোজা রাখলাম, তোমাকে ভয় করলাম, যাকাত দিলাম, তোমাকে ভয় করলাম, দান খয়রাত করলাম, আল্লাহ গো তোমাকে ভয় করলাম, গুনাহের কাজ থেকে বেঁচে থাকলাম। এ আল্লাহ, ওগো পরওয়ারদিগারে আলম, খালিকে কায়নাত, তোমাকে ভয় করলাম, সমস্ত নেক কাজগুলো করলাম। একদিকে আমার সাথে ঈমান আছে, কারণ আমি তোমাকে আল্লাহ বলে মেনে নিয়েছি, তোমার নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহকে রাসূল বলে মেনে নিয়েছি। ওগো আল্লাহ, তারপরে তোমাকে ভয় করে নেক কাজগুলো করেছি, তাহলে আর কিসের দরকার যে আমি সত্যবাদীদের সাথী হয়ে যাব? প্রশ্ন উঠে না? নামাজ পড়লাম, রোজা রাখলাম, হজ করলাম, যাকাত দিলাম, কিন্তু বন্ধু আমার, তবু আল্লাহ বলছেন তোমরা সত্যবাদীদের সাথী হয়ে যাও। ঈমান আছে আমাদের মধ্যে, তাই না? আমরা ঈমানওয়ালা, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ পড়লাম, নেক কাজ করলাম, তবু আল্লাহ বলছেন বান্দা তুমি সত্যবাদীদের সাথী হয়ে যাও। এর কারণটা কি? আমি খুঁজতে লাগলাম। আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলার ওই শিব শক্তির দ্বারা আল্লাহ পাক আমাকে জ্ঞান দিলেন। আয় বায়েজিদ, চিন্তা করবার দরকার নেই, যাও তুমি ইটাহারের জমিনে চলে যাও, ইটাহারের চৌমাথায় তুমি দাঁড়িয়ে যাও। ইটাহারের চৌমাথাতে তুমি যদি দাঁড়িয়ে যাও, সেখানে গিয়ে যদি তুমি আপনার মালদার দিকে যেতে চাও, তোমাকে কিন্তু খোঁজাখুঁজি করতে হবে মালদা কোন দিক দিয়ে যেতে হয়, কারণ তুমি জানো না, তাই না? এবার ইটাহারের সরজমিনে গেলেন, আপনি কাউকে জিজ্ঞাসা করলেন না, আপনি যদি হাঁটাহাঁটি শুরু করেন আপনার কিন্তু ক্ষতি হতে পারে, কারণ আপনি উল্টো রাস্তায় যেতে পারেন। এই জন্যে মমতা ব্যানার্জি একটা রাস্তা করে দিয়েছে, টিক চিহ্ন দিয়েছে, তার সাথে সাথে সিভিক ভলান্টিয়ার দিয়েছে। আমি গেলাম, সিভিক ভলান্টিয়ারকে জিজ্ঞাসা করলাম, বন্ধুরে আমাকে বলে দাও মালদার রাস্তা কোনটা, মালদা কোন রাস্তা দিয়ে যাবে? সিভিক ভলান্টিয়ার সোজা রাস্তাটা আমাকে মালদার রাস্তাটা দেখিয়ে দিল। এবার যদি মালদার রাস্তায় যাই, আমার কাছে মনে করেন সোনা গয়না টাকা পয়সা আছে, একা একা যদি হেঁটে যাই, মানুষ যদি জানতে পারে তাহলে ডাকাতি হবে না? হবে না? রাস্তায় যদি একাই যান, 10 লক্ষ টাকা আপনার কাছে আছে, কেউ জানতে পেরেছে, আপনার লুট হতে পারে, ছিনতাই হতে পারে। বন্ধু আমার, বাবারাম, আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা নিজের ঈমানদার বান্দাদেরকে ডাক দিয়ে বলেন, ও আমার ঈমানদার বান্দারা, তোমরা ঈমানের পাওয়ার দ্বারা, ঈমানের শক্তি দ্বারা যখন নামাজ আদায় করবা, রোজা রাখবা, হজ করবা, যাকাত দিবা, এগুলো ঈমানের সাথে সাথে তোমার ধন দৌলত, আর এই ধন দৌলত নিয়ে যখন তুমি জান্নাতের রাস্তায় চলবে, এই টুপি পরা, জুব্বা পরা কেউ মানুষ এসে তোমাকে বলবে এই রাস্তাটা সঠিক, একজন এসে বলবে এই রাস্তাটা সঠিক, আরেকজন বলবে এই রাস্তাটা সঠিক। ও আমার বান্দারা, তোমরা যদি সত্যবাদীদের সাথী হয়ে যাও, তাহলে কিন্তু তোমরা রাস্তা কখনো ভুলবে না, তাই না? সত্যবাদীদের সাথী যদি হয়ে যাওয়া যায়, আপনি ইটাহার থেকে মালদার রাস্তায় যদি 10-15 জন একসাথে চলেন, আপনার লুট কখনো হবে না, তাই না?
এভাবেই আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা নিজের বান্দাদেরকে ডাক দিয়ে বলছেন, বান্দারা তোমরা নেক কাজ করো, আমাকে ভয় করো এবং তার সাথে সাথে সত্যবাদীদের সাথী হয়ে যাও। বলুন সুবহানাল্লাহ। বন্ধু আমার, সত্যবাদী কিভাবে হতে হবে? সত্যবাদী কিভাবে হতে হবে? একটু আগে খলিফা শাইখুল ইসলাম আলহাজ মাওলানা মুজাহিদুল আশরাফি শেখ আব্দুল হক শেখ আব্দুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির একটা ঘটনা বললেন, তাই না? যে তিনি মুর্দাকে জীবিত করে দিয়েছেন। এই মায়েরা আমার শোনো মন দিয়ে, এই আব্দুল কাদের জিলানী কি করে হলো? এটা কিন্তু আপনাদের দৌলতে, কারণ তার মা ছিল হাফেজা। বলুন না সুবহানাল্লাহ। 18 পারার হাফিজা, এমন হাফিজা নিজের বাচ্চাকে যখন গর্ভে নিয়েছেন তখনও কোরআন তেলাওয়াত করেছেন, যখন দুধ পান করিয়েছেন কোরআন তেলাওয়াত করেছেন। এই মা শুনুন না, হযরতি উম্মুল খায়র ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা তিনি কি করতেন? যখন নিজের গর্ভে হযরতি আব্দুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি আসলেন, মা তিনি কোরআন তেলাওয়াত করতেন, উঠতে বসতে চলতে ফিরতে কোরআন তেলাওয়াত করতেন। কিন্তু আজ আপনি কি করেন? গর্ভে সন্তান আপনি সিরিয়াল দেখছেন, গর্ভে সন্তান আপনি টিভি দেখছেন, গর্ভে সন্তান আপনি মোবাইল দেখছেন। আপনার সন্তান কেন লুটতারাজ করবে না? আপনার সন্তান কেন জেনাখোর হবে না, সুদখোর হবে না, মদখোর হবে না? আপনি গর্ভে রেখেছেন, যখন গুনাহের কাজ করেছেন তখন গুনাহের কাজ থেকে আপনি বিরত হয়ে যান। আপনার ছেলেও আলিমে দ্বীন হবে, আপনার ছেলেও মুফতি হবে, আপনার ছেলেও মুহাদ্দিস হবে, আপনার ছেলেও আল্লাহওয়ালা হয়ে যাবে। বন্ধু আমার, হযরতে আবু সালেহ বাবা কেমন ছিলেন? ও আমার ভাইয়েরা, বাবা কেমন ছিলেন? হযরতে আবু সালেহ মুসা জঙ্গি দোস্ত রাদিয়াল্লাহু তাআলা একবার রাস্তা দিয়ে হেঁটে যান, নদীর ধার দিয়ে হেঁটে যান, নদীর ধার দিয়ে হেঁটে যান। বহুদিন ধরে খাবার খায় নাই, বড় অনাহার, পেটের মধ্যে বড় ক্ষুধা। রাস্তা দিয়ে হেঁটে যায়, নদীর কিনারায় কিনারায় দেখা যায় কিছু সেব, কিছু আপেল ভেসে আসেন। হযরতে আবু সালেহ মুসা জঙ্গি দোস্ত রাদিয়াল্লাহু তাআলা মনে মনে ভাবলেন, এই তো খাবারের পেয়ে গেছি। তিনি তুললেন, ওযু বানালেন, আর ওই সেব আপেলটা মুখে দিয়ে এক কামড় দিয়ে যখন খেয়েছেন, নিজের অন্তর থেকে ডাক এসেছে, ও আবু সালেহ মুসা জঙ্গি, কিয়ামতের দিনে আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, ও আবু সালেহ মুসা জঙ্গি দোস্ত, তুমি কি করেছিলাম? বিনা কারণে বিনা বলাই অন্যের ফলকে তুমি খেয়ে নিয়েছিলা। এই আবু সালেহ মুসা জঙ্গি দোস্ত, তুমি কিয়ামতের দিনে আল্লাহর দরবারে কি জবাব দেবে? বন্ধু আমার, বাবারাম, হযরতে আবু সালেহ মুসা জঙ্গি আল্লাহর ভয়ে কাঁপতে শুরু করলেন, কান্নাকাটি করতে শুরু করলেন, চোখ দিয়ে জল পড়তে শুরু করলো। হযরতে আবু সালেহ মুসা জঙ্গি দোস্ত চিন্তা করতে লাগলেন, এবারে কি করা যায়? হযরতে আবু সালেহ মুসা জঙ্গি চলতে লাগলেন, যেই দিক দিয়ে সেব, যেই দিক দিয়ে আপেল আপনার ভেসে আসছিল, আবু সালেহ মুসা জঙ্গি দোস্ত রাদিয়াল্লাহু তাআলা সেই উল্টো রাস্তায় চলতে শুরু করলেন। বহু দূর যাওয়ার পরে দেখেন কিছু আপেলের ডালপালা আপনার নদীর দিকে ঝুঁকে আছে, আর ওই আপেলগুলো নদীতে পড়ছে। হযরতে আবু সালেহ মুসা জঙ্গি দোস্ত সেই আপেলের বাগানে গেলেন, গিয়ে দেখেন একজন মুরব্বী বয়স্ক মানুষ বসে আছে। হযরতে আবু সালেহ মুসা জঙ্গি দোস্ত গিয়ে বললেন, ওগো বাবা আমার, বলো বলো বলো, এই আপেলের বাগানের মালিককে? সেই ব্যক্তি বলে, এতদিন যাবত আমার এই বাগান কোনোদিন কেউ জিজ্ঞাসা করে নাই, আজকে এই ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করছে, আর কারণটা কি? হযরত আবু সালেহ মুসা জঙ্গিকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কেন জিজ্ঞাসা করছো বলো? বলে, ও বাবা, আমি আসার সময় একটা আপেল নদীতে ভেসে যাচ্ছিল, সেই ভেসে যাওয়া আপেলকে খেয়ে ফেলেছি। আমার মন বলছে কিয়ামতের দিনে আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞাসা করলে আমি কি জবাব দেব? হযরতে আবু সালেহ মুসা জঙ্গির এই কথা শুনে সেই মুরব্বী মানুষ, আল্লাহওয়ালা মানুষ বুঝতে পেরে গেলেন, নিশ্চয়ই এই ব্যক্তি একজন আল্লাহওয়ালা ব্যক্তি, কারণ একটা আপেলের জন্য এত দূর, বহু দূর ধরে হেঁটে আসা মানুষ সাধারণ মানুষ হতে পারে না। হযরতে আবু সালেহ মুসা জঙ্গি দোস্ত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনকে সেই বৃদ্ধ মানুষটি বললেন, বাবা, এটার তো মালিক আমি নই, এই বাগানের মালিক আমার মেয়ে। বড় লম্বা ঘটনা, শর্ট করে বলি, তবে কি চাও তুমি? আবু সালেহ মুসা জঙ্গি বলছেন, ও বাবা, আমি ক্ষমা চাই। হযরতে আবু সালেহ মুসা জঙ্গিকে বলছেন ওই বৃদ্ধ লোক, তুমি ক্ষমা চাও, তাহলে একটা শর্ত আছে। শর্ত কি? আমার একটা মেয়ে আছে যে চোখে দেখে না।
বলে ঠিক আছে, কি হয়েছে? বলছে তাকে তোমাকে বিবাহ করতে হবে। আবু সালেহ মুসা জঙ্গি বলেন হুজুর আমি রাজি। বলে দাঁড়াও, এত তাড়াহুড়া করো না, আমার সেই মেয়েটা কানেও শোনে না, কানেও কালা। বলে আমি রাজি। বলে অত তাড়াহুড়া করার দরকার নেই, সেই মেয়েটা আমার হাতেও ধরতে পারে না। বলে আমি রাজি। বলে অত তাড়াহুড়া করো না, আমার মেয়ে পায়েও চলতে পারে না, তুমি কি রাজি? হযরতে আবু সালেহ মুসা জঙ্গি বলেন ওগো আব্বা, আমি আপনার মেয়েকে বিবাহ করতে রাজি। যদি আপনার মেয়ে আমাকে ক্ষমা করে দেয়, আল্লাহর কসম করে বলি আমি আবু সালেহ মুসা জঙ্গি আপনার কানা বোবা ল্যাংড়া খোড়া মেয়েকে বিবাহ করতে রাজি। এই বন্ধু, আগে আপনি আল্লাহকে ভয় করেন, আল্লাহকে ভয় করেন এবং সত্যবাদী নিজে নিজে হয়ে যাবেন। যখন আল্লাহকে ভয় করবেন, আপনি যখন শরাব পান করতে যাবেন, আল্লাহর কথা মনে পড়বে। দুনিয়ার কোনো মানুষ যদি আপনাকে শরাব পান করতে দেখতে না পায়, কিন্তু আপনার আল্লাহ আপনাকে দেখছে। আপনি জেনা করতে যাবেন, আপনার আল্লাহ আপনাকে দেখছে। আপনি যখন মিথ্যা বলতে যাবেন, আপনার আল্লাহ আপনাকে দেখছে। আপনি গুনাহের কাজ করতে যাবেন, আপনার আল্লাহ আপনাকে দেখছে। বন্ধু আমার, বাবা আমার, শুনুন শুনুন, হযরতে আবু সালেহ মুসা জঙ্গি রাজি হয়ে গেলেন। হযরতে আবু সালেহ মুসা জঙ্গির সাথে বিবাহর কথা হয়ে গেল। উম্মুল খায়র ফাতিমা হযরতে আব্দুল কাদের জিলানী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার আম্মা জান উম্মুল খায়র ফাতিমা হযরতে আবু সালেহ মুসা জঙ্গির সাথে বিবাহ হয়ে গেল। একে অপরের সাথে দেখা নেই, এজাবও কবুল হয়ে গেল। একে অপরকে স্বামী স্ত্রী রূপে গ্রহণ করে নিলেন। বাসর রাত্রিতে হযরতে আবু সালেহ মুসা জঙ্গি দোস্ত রাদিয়াল্লাহু তাআলা এবার নিজের স্ত্রীর ঘরে যাচ্ছেন। বন্ধু আমার, যখন দরজার আড়াল থেকে দরজার পর্দা তুলছেন, দেখছেন ঘরটা যেন আলোয় আলোকিত হয়ে আছে। একটু চোখ তাকালেন, একটা সুন্দর জান্নাতি হুরের মতো রমণী একজন বসে আছে। হযরতে আবু সালেহ মুসা জঙ্গি দৌড় দিয়ে বের হয়ে চলে আসলেন নিজের শ্বশুরের কাছে। বলছেন আব্বা, আপনি কি বললেন? আপনার মেয়ে কালা, চোখে দেখে না, আপনার হাতে ধরে না, পায়ে চলে না। আমি হয়তো অন্য ঘরে চলে গেছি, আপনি যেই ঘর দেখিয়েছেন সেই ঘরে তো সেই মেয়ে নেই। হযরতে আবু সালেহ মুসা জঙ্গির কথা শুনে সেই বৃদ্ধ, সেই আল্লাহওয়ালা ব্যক্তি বললেন, বাবারে যাও যাও যাও, সেই ঘরেই তোমার স্ত্রী আছে, সেটাই আমার মেয়ে। আমি তোমাকে বলেছিলাম আমার মেয়ে চোখে দেখে না, আমার মেয়ে কানে শুনে না, আমার মেয়ে হাতে ধরে না, আমার মেয়ে পায়ে চলে না। এর কারণটা হলো আমার মেয়ে কোনোদিন গুনাহের জিনিস দেখে নাই, আমার মেয়ে কোনোদিন হাত দিয়ে গুনাহের জিনিস ধরে নাই, আমার মেয়ে কোনোদিন কানে গুনাহের কোনো কথা শুনে নাই, আমার মেয়ে গুনাহের কাজে আপনার বাড়ি থেকে কোনোদিন নাজায়েজ ভাবে বাইরে পা রাখে নাই। ও আমার আবু সালেহ মুসা জঙ্গি দোস্ত, শোনো 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 শোনো, আমার মেয়েটা কোনোদিন কোনো গুনাহের কাজ করে নাই। এজন্যই আমি তোমাকে বলেছিলাম আমার মেয়ে কানে শোনে না, চোখে দেখে না, মুখে বলে না, হাতে ধরে না, পায়ে চলে না। বন্ধু আমার, বাবারাম, এবার হযরতে আবু সালেহ মুসা জঙ্গি দোস্ত এবং হযরতে উম্মুল খায়র ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা থেকে একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করল। সেই সন্তানটির নাম গৌসে সামদানি, মেহবুবে সুবহানি, কুতুবে রব্বানি, শেখ সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী রাদিয়াল্লাহু তাআলা। বাবারে বন্ধু আমার, মাদার জাত আল্লাহর ওলি ছিলেন। এমন মাদার জাত আল্লাহর ওলি। ও আমার মায়েরা, আপনারা কেমন শিক্ষা দিচ্ছেন আপনার ছেলেকে? আপনার ছেলেকে কেমন শিক্ষা দেবেন? শুনুন শুনুন, উম্মুল খায়র ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা নিজের সন্তানকে এমন শিক্ষা দিচ্ছেন। সন্তানকে বলে, ও আমার আব্দুল কাদির, শোনো বাবা, শোনো শোনো, কোনোদিন কখনো মিথ্যা কথা বলো না। মিথ্যা কথা বলা বড় মহাপাপ, মিথ্যা কথা কখনো বলো না বাবা। আবু সালেহ মুসা জঙ্গির সন্তান হযরত আব্দুল কাদের জিলানী রাদিয়াল্লাহু তাআলা, ছোট্ট বাচ্চাটিকে মাদ্রাসায় পাঠাবে আম্মা। বলছে বাবা, তোমাকে নসিহত করলাম, মিথ্যা কথা বলো না। আর রওনা করে দিলেন। রাস্তায় যেতে যেতে দস্যুরা, ডাকাতেরা ধরলো হযরত আব্দুল কাদের জিলানী রাদিয়াল্লাহু তাআলা। সেই দলবলের সাথে ছিল যেই দলবলকে লুণ্ঠন করা হয়েছিল। বন্ধু আমার, বাবারা, হযরত আব্দুল কাদের জিলানী রাদিয়াল্লাহু তাআলা কে ডেকে দস্যুদের সর্দার বলছে, তোমার কাছে কিছু আছে? বলে, হ্যাঁ, আমার এই পাঞ্জাবির তলায় সেলাই করে আমার মা কিছু স্বর্ণ মুদ্রা দিয়েছে, আমার এখানে আছে। সবাই হাসাহাসি করছে, ছোট্ট বাচ্চা কি করে স্বর্ণ মুদ্রা তার কাছে থাকে? সবাই চেক করলো, চেক করার পর দেখলো
যে সত্যি সত্যি স্বর্ণ মুদ্রা আছে। বলে তুমি কেন মিথ্যা কথা বললা না? তুমি তো বলতে পারতা আমার কাছে কিছু নেই, আমরা তো তোমাকে ছেড়ে দিতাম। হযরতে আব্দুল কাদের জিলানী রাদিয়াল্লাহু তাআলা ডেকে বলেন, ও ডাকাতের সর্দার, শোনো 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 শোনো, আমার আম্মা আমাকে শিক্ষা দিয়েছে আমি যেন মিথ্যা কথা না বলি। আল্লাহর ওলির জবান দিয়ে এ কথা যখন বের হয়েছে, ডাকাতদের মনে আল্লাহর ভয় এসেছে, তারা কদমে লুটিয়ে পড়েছে। বলে যদি আল্লাহর ভয়ে তুমি সামান্য স্বর্ণ মুদ্রার কথা লুকায়িত না করো, তাহলে কি করে আমরা এতদিন যাবৎ অন্যায়ের কাজ করেছি। বন্ধু আমার, বাবারা, সবাই কালেমায়ে তাইয়্যিবা পড়ে মুসলমান হয়ে মুরিদ হয়ে গেলেন। বলুন না সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ তাআলার এই মাজারে মুকদ্দাসে আপনারা এই বাৎসরিক মাহফিল করেন। আমার মুড তো পুরোটাই চেঞ্জ, কারণ অনেকক্ষণ ধরে বসে থাকা, এভাবে বসে থাকলে একটা বলার এনার্জিটা কমে যায়। যাই হোক, আমি আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করার সৌভাগ্য অর্জন করেছি। সমস্যা নেই, আপনাদের চালাবো। সেহরি কয়টায়? কয়টা বাজে? 1টা বাজে। আমি তাড়াতাড়ি করে শেষ করে দেব। আমার মায়েদের জন্য কয়েকটি কথা বলেই শেষ করবো ইনশাআল্লাহ তাআলা। তু শাহে খুবা তু জানে জানা है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। তুমি রূপের রাজ, তুমি জানের জান, তোমার ওই চেহারা ইয়াসিন ও কুরআন হতে পারেনি কেউ, তো হবে না তোমার উপমা তোমারি সমান। তু শাহে খুবা তু জানে জানা है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। বন্ধু আমার, সত্যবাদী হতে গেলে কি কি করা দরকার? সত্যবাদী হতে গেলে নবী মুস্তাফার মহব্বত জরুরি, কারণ নবী মুস্তাফার মহব্বত ছাড়া, নবী মুস্তাফার ইশক ছাড়া কেউ মুমিন হতে পারে না। আমার আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারীমের মধ্যে ঘোষণা দিয়েছেন, কুল ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহ ফাত্তাবিউনি ইউহিব্বুকুমুল্লাহ ওয়া ইয়াগফির লাকুম যুনুবাকুম ওয়াল্লাহু গফুরুর রহিম। মক্কার কাফেররা বলেছিল আমরা আল্লাহকে বিশ্বাস করি, আমরা আল্লাহকে মানি, আল্লাহর একত্ববাদকে বিশ্বাস করি। তখন আল্লাহ পাক জিবরিল আমিনকে পাঠালেন, জিবরিল যাও 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 আমার মেহবুবকে জানিয়ে দাও, তোমরা যদি বলো আমরা আল্লাহকে মানি, আল্লাহর উপাসনা করি, আল্লাহর পূজা করি, আল্লাহর ইবাদত করি, মেনে নেওয়া যাবে না, কারণ আল্লাহর মেনে নেওয়ার জন্য নবীর ইত্তিবা জরুরি। কারণ নবীর যদি তোমরা ইত্তিবা করো, ফাত্তাবিউনি ইউহিব্বুকুমুল্লাহ, তোমরা যদি নবীর ইত্তিবা করো আমি আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবেসে নেব। নবীর যদি কেউ ইত্তিবা করি, নবীকে কেউ যদি ভালোবাসে, তাহলে কি হবে? আল্লাহ তাকে ভালোবেসে নেবে। আর আল্লাহ বলছেন ওয়া ইয়াগফির লাকুম যুনুবাকুম আল্লাহু গফুরুর রহিম, আর আল্লাহ তাদের গুনাহকে maaf করে দেন। বলুন না সুবহানাল্লাহ। আমার নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডাক দিয়ে বলেন, ও আমার উম্মত উম্মতিরা, শোনো 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 শোনো, কেউ অতক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারে না। লা ইউমিনু আহাদুকুম হাত্তা কুনা আহাব্বা ইলাইহি মিন ওয়ালিদিহি ওয়া ওয়ালাদিহি ওয়ান নাসি আজমাইন। অতক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের পিতার চেয়ে, নিজের ছেলের চেয়ে, নিজের আত্মীয় স্বজনের চেয়ে আমি নবী মুস্তাফাকে সবচেয়ে বেশি না ভালোবাসবে। নবী মুস্তাফার মহব্বত মনে থাকলেই প্রকৃত মুমিন হওয়া যাবে। বলুন না সুবহানাল্লাহ। বন্ধু আমার, বাবারা, আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা
মুমিন যারা হয়ে গেছেন, যারা ঈমানদার হয়ে যায়, যারা আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন হয়ে যায়, তাদের জন্য আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা কোরআনে কারীমের মধ্যে বলেন, আলা ইন্না আউলিয়া আল্লাহি লা খাউফুন আলাইহিম ওয়া লাহুম ইয়াহজানুন। আল্লাহর বান্দা যারা আল্লাহর প্রিয় বান্দা হয়ে যায়, তাদের কোনো দুনিয়াতেও ভয় থাকে না, আখিরাতেও ভয় থাকে না, তাদের কোনো চিন্তা থাকে না, তাদের কোনো ভয় থাকে না। যখন কোনো ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন হয়ে যায়, আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন হয়ে যাওয়ার পর আল্লাহ কি করেন, ফাইজা আহবাবতুহু, আল্লাহর ফরজ ইবাদত যখন করে, ফজর পড়লেন, জোহর পড়লেন, আসর পড়লেন, মাগরিব পড়লেন, ইশা পড়লেন, তারপরে পরে আল্লাহর নফল ইবাদতের জন্য, আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্তের জন্য আপনি যদি নফল ইবাদত করেন, আল্লাহ তাআলা আপনাকে মাহবুব বানিয়ে নেবে। আল্লাহ বলেন, ফাইজা আহবাবতুহু, যখন তারা ইবাদত করে, ফাইজা আহবাবতুহু, আমি তাকে ভালোবেসে নেই। ফাইজা আহবাবতুহু কুনতু সামউহুল্লাযী ইয়াসমাউ বিহি ওয়া বাসারাহুল্লাযী ইয়াবসিরু বিহি ওয়া ইয়াদাহুল্লাতী ইয়াবতিশু বিহা ওয়া রিজলাহুল্লাতী ইয়ামশি বিহা ওয়া ইন সাআলনি লা উতিয়ান্না ওয়া লা ইন ইসতাআযানি লা উইযান্না। বন্ধু আমার বাবারা, এই দেখেন আশিক, বলি আল্লাহর আশিক, নারায়ে তাকবীর, বন্ধু আমার বাবারা, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, पीर का दीवाना, पीर का दीवाना, आलू दीवान रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक, नाराए तकबीर। যারা আল্লাহ পালা হয়ে যায়, এটা হাদিসে কুদসি, মানে স্বয়ং আল্লাহ তার মাহবুবকে জানিয়ে দিচ্ছেন, যখন আল্লাহ ভালোবেসে নেয় কোন আল্লাহর ওয়ালিকে, তখন কি হয়, ফাইজা আহবাবতুহু কুনতু সামউহুল্লাযী ইয়াসমাউ বিহি, আমি তার কান হয়ে যাই, যেই কান দ্বারা সে শোনে। বলুন না সুবহানাল্লাহ। যদি আল্লাহর কুদরতি কান কাউরে কানের মধ্যে হয়ে যায়, পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তের কথা সেই আল্লাহ ওয়ালা ব্যক্তি শুনতে পারে। বলুন না, জোরে জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। ওয়া বাসারাহুল্লাযী ইয়াবসিরু বিহি, আমি তার চোখ হয়ে যাই, যে চোখ দ্বারা সে দেখে। বন্ধু আমার, যখন আল্লাহর কুদরতি চোখ কার মধ্যে চলে আসে, সেই ব্যক্তি পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তের জিনিসকে দেখতে পারে। ওয়াইন সাআলনি লা উতিয়ান্না ওয়া লা ইন ইসতাআযানি লা উইযান্না। আর সেই আল্লাহ ওয়ালা ব্যক্তি যদি আমার কাছে কিছু চায়, আমি আল্লাহ তাকে সব কিছু দান করে দেই। তাই না? আল্লাহ ওয়ালাদের দরবার, এই দরবারে গেলে কেউ খালি হাতে ফেরে না, কারণ এই দরবারগুলিতে আল্লাহর রহমত বর্ষণ হয়, আল্লাহর জিকির ও আজকার হয়, আর এই জায়গাতে ফেরেশতারা আসা যাওয়া করে। বলুন না সুবহানাল্লাহ। বন্ধু আমার, আসুন একবার জিকির করি, তারপরেই শেষ করব, কারণ এই রাত্রিগুলি আল্লাহর জিকিরের রাত। বলুন না সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর জিকিরের রাত, এই রাতগুলিতে আল্লাহর জিকির করতে হবে। আমার আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা বলেন, ইন্নাল্লাহা ইউহিব্বুত তাওয়াবিন। মনোযোগ, একটু মনোযোগ, আমার দিকে মনোযোগ দেন। সামান্য কয়েকটি কথা বলি, শেষ করব। শুধু আমি বলে গেলাম, আপনারা শুনে গেলেন, আমলের কিছু হলো না, তাহলে আমার বলাও বেকার, আপনাদের মাহফিল সাজানোও বেকার। আব্দুল লতিফ, আমার নানাজান, এবং যারা এখানে করেছেন এই মাহফিলটা, তাদের এই সব করাটাও বেকার হয়ে যাবে বন্ধু। সুতরাং আপনাকে আমাকে কিছু নিয়ে যেতে হবে, যেটা আমরা আপনাদের আমাদের জীবনে নিয়ে আসতে পারবো। বন্ধু, অনেকেই বলে আব্দুল লতিফ নানা আমার রাজনীতির দিকেও আছেন, তাই না? আমি রাজনীতির পক্ষে কেন জানেন? এই যে রাজনীতিতে আমার বড় ভাই, এই যে কিছুক্ষণ আগে এসেছিলেন, তিনি মাইনরিটি সেলের আমাদের দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলার চেয়ারম্যান। নানাজান কি আছেন জানি না, আজও শুনেছি সেক্রেটারি। যাই হোক, রাজনীতিতে যদি মুসলমানেরা থাকে, আমাদের সাপোর্ট না কিনা, সাপোর্ট কিনা? আমি তো নানাকে বলবো যে আপনি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত রাজনীতিতে থাকেন, আর এর দ্বারা যেন ইসলামের কাজ হয়, এই আপনার মত ও পথ নিয়ে আপনি চলুন, ইনশাআল্লাহ তাআলা দুনিয়াতেও কামিয়াব, আখিরাতেও কামিয়াব। বন্ধু আমার, আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমের মধ্যে বলছেন, ইন্নাল্লাহা ইউহিব্বুত তাওয়াবিন। আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা তওবাকারীকে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে। বলুন না সুবহানাল্লাহ। আপনি মিথ্যা বলেছেন, চুগলি খেয়েছেন, পরের হক মেরে খেয়েছেন, অনেক রকমের গুনাহের কাজ করেছেন, আজকে তওবা করে নিলেন, কালকে আবার গুনাহ করলেন। শয়তান আপনার মনে প্ররোচনা দিচ্ছে যে আপনি যদি এই বান্দা, এই আব্দুর রহিম,
এই আব্দুল করিম, তুমি তো কালকেই তওবা করলা, আজকেই সেই গুনাহ করলা, এত তওবা আর গুনাহ করে লাভটা কি? সুতরাং তওবা করার কোনো দরকার নাই। শয়তান আপনার মনে প্ররোচনা দিচ্ছে। খোদা না খাস্তা তওবা করার পর আপনার গুনাহ হয়ে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর দরবারে হাত তুলেন, এই আল্লাহ, তুমি তো কুরআনে কারীমে বলেছো আল্লাহ, লা তাকনাতু মির রাহমাতিল্লাহ, এই বান্দারা তোমরা আমার রহমত থেকে গাফিল হয়ে যাও না, আমার রহমত থেকে মায়ুস হয়ে যাও না। এই আল্লাহ, তোমার রহমত তো অপরিসীম। এই আল্লাহ, তোমার দরবারে হাত তুলেছি। এই আল্লাহ, তুমি তো বলেছো ইন্নাল্লাহা ইউহিব্বুত তাওয়াবিন, আল্লাহ তওবাকারীকে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করেন। এই আল্লাহ, আমি তওবা করছি, তওবাতুন নাসুহা করুন। নবী আমার বলেন, কেউ যদি তওবাতুন নাসুহা করে নাই, কেউ যদি তওবাতুন নাসুহা করে, আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা সেই ব্যক্তিকে এমন নিষ্পাপ করে দেয় যেমন আজকেই নিজের মায়ের গর্ভ থেকে সন্তান জন্মগ্রহণ করে আর সে কোনো গুনাহের কাজে লিপ্ত কোনোদিন হয় নাই। তওবা করতে হবে না? তওবা করতে হবে। বন্ধু আমার, আসুন একবার আল্লাহর জিকিরে মগ্ন হয়ে যাই। পড়ুন লা ইলাহা আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু, আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু, আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু। গুনাহগারের গুনাহ জড়ে দরুদে আপনার, দয়া করে তোরাইবেন, দয়া করে তোরাইবেন উম্মত গুনেহগার নবীজি। আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু। আল্লাহ আপনাকে জবান দিয়েছেন, এই জবানের শুকরিয়া আদায় করে শেষ করা যাবে না। ও বন্ধু, আল্লাহর দিকে ধাবিত হয়ে যান, আল্লাহকে স্মরণ করেন, চোখ দুটোকে বন্ধ করেন আর সে আল্লাহর দিকে তাকান, আপনার অন্তরের দিকে তাকান, আপনি আল্লাহর স্মরণ আপনার অন্তরে চলে আসবে। বন্ধু আমার, আসুন আল্লাহর জিকির করে আল্লাহ আল্লাহ, জোরে জোরে আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু, আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু। গুনাহগারের গুনাহ ঝরে দরুদে আপনার, দয়া করে তোরাইবেন, দয়া করে তোরাইবেন উম্মত গুনেহগার নবীজি। আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু। জবান করে, জবান খুলে আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু। গুনাহগারের গুনাহ জড়ে দরুদে আপনার, দয়া করে তোরাইবেন, দয়া করে তোরাইবেন উম্মত গুনেহগার নবীজি। আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু। আপনাকে দেখলে নবী গো দোজখ হয় হারাম, আপনাকে দেখলে নবী গো দোজখ হয় হারাম। মরণ কালে দিবেন দেখা, মরণ কালে দিবেন দেখা হাবিবি তো জাহান নবীজি। আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু, আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু, আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু। কাউসারের মালিক আপনি কুরআনে প্রচার, কাউসারের মালিক আপনি কুরআনে প্রচার। দয়া করে তোরাইবেন, দয়া করে পিলাইবেন উম্মত গুনেহগার নবীজি। আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু, আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু, আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু। মৌতের তুফান চলবে যখন নবী গো আমার,
মৌতের তুফান চলবে যখন নবী গো আমার দয়া করে দেখাইবেন, দয়া করে দেখাইবেন চেহারা আনওয়ার নবীজি। আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু। গুনাহগারের গুনাহ ঝরে দরুদে আপনার দয়া করে তোরাইবেন, দয়া করে তোরাইবেন উম্মত গুনেহগার নবীজি। আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু। বন্ধু আমার বাবারা, যাই হোক অনেক গভীর রাত্রি হয়েছে। এই সময়টা দোয়া কবুলের সময়, কারণ ইফতারি এবং সেহরির সময় এবং গভীর রাত্রিতে আল্লাহ দোয়া কবুল করেন। বলুন না সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ আমাদের হাজিরিকে কবুল করে নিক। কিছুক্ষণ পরেই দোয়া হবে। যদিও আমার আগের বক্তা যিনি ছিলেন তিনি মিজানুর রহমান সাহেব, আপনার গ্রামের জামাই, তাই না? তিনি সুন্দর আলোচনা করেছেন এবং আপনাদের কাছে চাঁদাও নিয়েছেন। আচ্ছা, আমি যদি না চাই তাহলে আপনারা কি দেবেন না? দেবেন না? আচ্ছা আসুন তো, এটা আপনাদেরই কাজ। আমি আপনাদের কাছে আবেদন করছি, এখন দিতে হবে না, এখন দিতে হবে না, শেষের দিকে আমি একটা আবেদন করি আপনাদের মাহফিলে। 786 বাকিটা ব্যাগ দিয়ে দেন না। এরপরে মাহফিল হবে, এর পরের বছর হয়তো ঈদের সময় হবে, তাই না? এই সময়তে হবে। যাই হোক, এটাতে আপনারা কি করেন? রান্না কিছু করেন? ফাতিহা করেন? কি করেন? খিচুড়ি করেন, মুরগা করেন, খাসি করেন, তাই না? আচ্ছা, আমি এখানে দেখতে চাই, আপনাকে এখন দিতে হবে না, ওই প্রোগ্রামের আগে আপনি, আপনাদের জন্য দোয়া করা হবে। তেলের টিন তিনজন দেখতে চাই, কারণ এবারের চেয়ে যেন দ্বিগুণ আপনার খিচুড়ির আয়োজন হয় এবং সেটাতে আপনি অংশগ্রহণ করবেন। দেখি 3 জন আপনার 3টা তেলের টিন কে দিতে পারেন? মায়েদের পক্ষ থেকেও দিতে পারেন। মাশাআল্লাহ, এনার নামটা লিখে রাখেন, মিস্ত্রি জয়নাল আবেদিন সাহেব। আরেকজন আনোয়ারুল হক, নারে তাকবীর, নারে রিসালাত। আরেকজন মাশাআল্লাহ উসমান আলী সাহেব, মাশাআল্লাহ। আচ্ছা, খিচুড়ি শুধু ওই তেল দিয়েই হবে? আর কিছু লাগবে না? আচ্ছা, একজন একেবারে মহব্বতের সাথে কালু দেওয়ান আলাইহির রহমান মহব্বতে বলেন যে আমি অর্ধেক চাল দিয়ে দেব, চাপ দিচ্ছি না, আমি অর্ধেক চাল দিয়ে দেব। বলে আল্লাহ পাক আপনার চালে বরকত দান করবেন ইনশাআল্লাহ। বলেন না? হ্যাঁ, 20 কিলো। আর এই 2 জনে দেখতে পাচ্ছি, আর কেউ নেই কি? আপনারা দিতে পারবেন না? 20 কিলো। আর ওই যে ওই দিক থেকে কে একটা 10 কিলো বলছে মেয়েদের পক্ষ থেকে, এই যে একটা 20 কিলো, আপনারা নামগুলো নোট করে নেন। আর 5 কিলো ডাল, জয়নাল মোহাম্মদ 5 কিলো। এই মায়েদের পক্ষে একটু শুনে আসো তো কেউ। এই বাবু যাতরে যা দিবে, যা শুনে আয়, নামটা খালি শুনে আসবি, নামটা শুনে আসবি। না না, একটু ওইদিকে তাকান, আমি কিন্তু ওই নামটাম জানি না, আপনি দেখে নেবেন। চাল একজন কে বললেন? জয়নাল সাহেব, চাল ডাল। আচ্ছা, আপনারা পুরুষেরা মনে হয় খাসি টাসি ইয়ে করেন না, লালন পালন করেন না, মায়েরা করে। খাসি দিবেন না? খাসি, মুরগা, মুরগি। আচ্ছা, না পারেন তো ডিম দেবেন। ডিমা বলেন আপনাদের দিকে, না কি বলেন? হ্যাঁ, ডিম বলেন। আর ওই ডিম যে বসায় ওটাকে কি বলেন? খন্ডা। খন্ডা। যাই হোক, আমি মানে আমার নানির বাড়ি উত্তর দিনাজপুর, তো কিছুটা ভাষা জানি। এই খাসি দেবেন না আপনারা? খাসি দেবেন না? হ্যাঁ, এই একজন খাসি দেন। আপনার ছাগলে বরকত দিবে আল্লাহ ইনশাআল্লাহ, দিয়ে দেন।
সব একের বদলে 10, আর এই রমজানুল মুবারকে 70 গুণ বেশি। মানে একটা ছাগল যদি দেন, আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা আপনাকে 70টা ছাগল তার বদলে দেবে। একের বদলে তো 10 পাচ্ছেন, তাহলে 70 গুণ লাগান, আপনার কত হয়? আসেন না, একটা খাসি একাই ছোট্ট আছে, এখন লালন পালন করবেন, আগামী বছরে দিয়ে দেবেন। মুরগি নাই, মুরগি এই না না একটু শুনেন, মুরগি আছে ওইদিকে, মুরগি দিতে যাচ্ছে, তো নাম তো জানি না আমি। তাড়াতাড়ি করে বলেন, সময় নেই, তাড়াতাড়ি করে বলেন। আমি একটা গজল বলছি, তার মধ্যে শুনে আসেন তো, একজন বড় লোক যান। আর আপনাদের পক্ষ থেকেও এই মুরগি কমপক্ষে 10টা ওই দিক থেকে আসা চাই, আর তিনটে কিন্তু খাসি আসা চাই। হ্যাঁ, আর আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা, দাতাল মাতাল বুঝি না, আমি জবাই করা গেলেই হলো। এখন বাচ্চা দেন যদি, তোর বাচ্চাই জবাই হবে, আপনি যেভাবে দেবেন সেভাবেই হবে। এই একটাই হবে না, 3টা লাগবে, দেখো আছে আরো, আছে আছে, দেখো ইনশাআল্লাহ বের হয়ে যাবে, অবশ্যই পাবেন, এর বদলা আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা দেবে। ও প্রিয় হাবিব, প্রেমিকের রাখছো কেন দূরে? ও প্রিয় হাবিব, আশিকের রাখছো কেন দূরে? আশিক হইয়া ওয়াসকুরুনি জুব্বা দিলা তারে, আমি পাগলাই চাই না কিছু, চাই যে তোমারে। ও প্রিয় হাবিব, আশিকের রাখছো কেন দূরে? ও প্রিয় হাবিব, পাগলের রাখছো কেন দূরে? হাবশি বেলাল আশিক হইয়া পাইল তোমারে, ওই বেলালের মতো পাগল বানাও আমারে। ও প্রিয় হাবিব, পাগলের রাখছো কেন দূরে? নবীর প্রেমে পাগল হয়ে যান, নবীর প্রেমে পাগল হয়ে গেলে আপনার দুনিয়াও কামিয়াব, আখিরাতেও কামিয়াব। বন্ধু আমার কবি বলছেন, আশিক হইল সালমান ফারসি পাইল তোমারে, আশিক হইল সলমান ফারসি পাইল তোমারে। সলমান আনা আহলাল বাইত বলছো তাহারে। ও প্রিয় হাবিব, পাগলের রাখছো কেন দূরে? হয়ে গেল, নিস্তব্ধ হয়ে গেলেন কেন? দেওয়া দেওয়া হয়ে গেছে নাকি কেমন? এই এক ভাই যে গেছিল ওইদিক কি হলো? বলবে, আপনি ওইদিকে থাকবেন, তারপর তো কেউ বলবে, তো কিভাবে বলবে বলেন তো? আপনি ওইদিকে থাকেন তো, আমার গজলটা শেষ হওয়ার আগে আগে আমি যেগুলো চেয়েছি ইনশাআল্লাহ আমি পেয়ে যাব। আর এই দিক থেকে কিন্তু আসতে হবে, আমি কিন্তু ছাড়বো না যতক্ষণ আপনারা না আসেন। ও প্রিয় হাবিব, পাগলের রাখছো কেন? মুরগিগুলো দিয়ে দেন, মুরগি মুরগি। ও প্রিয় হাবিব, পাগলের রাখছো কেন দূরে? আশিক হইল আবু বকর পাইল তোমারে, আজো সাথে রোজা পাকে রাখছো তাহারে। ও প্রিয় হাবিব, পাগলের রাখছো কেন? সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। ও প্রিয় হাবিব, পাগল টাইম কি হলো? ও প্রিয় হাবিব, পাগলের রাখছো কেন দূরে? ও মদিনার মাটি রে, সকল সুখ বুঝি তোর কপালে। ও মদিনার মাটি রে, সকল সুখ বুঝি তোর কপালে। তোর বুকে আমার নবী, যার লাগি পাগল সবই, যার তোরে সৃষ্টি হইল ত্রিভুবন। ভাবি আমি সারাক্ষণে কখন যাব সেখানে, সহে না আমার
পরাণে ও মদিনার মাটি রে সকল সুখ বুঝি তোর কপালে ও মদিনার মাটি রে সকল সুখ বুঝি তোর কপালে। তাড়াতাড়ি করে দিয়ে দেন, একটা পেগাম আপনাদের কাছে পৌঁছে দেই, একটা পেগাম আপনাদের কাছে পৌঁছে দেই। আগামী এপ্রিল মাসে মানে ঈদের পর 11-12 এপ্রিল আমাদের দরবারে 8 জন আওলাদে রাসূল আসছেন, বলুন না সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। আর এমন তেমন আওলাদে রাসূল নয়, বিশ্ববিখ্যাত বিভিন্ন দেশে তারা প্রোগ্রাম করেন, দ্বীন ও ইসলামের প্রচার করেন। আমি আপনাদের কাছে আবেদন করছি আপনারা সকলে মিলে সেই মাহফিলে অবশ্যই আসবেন 11 এবং 12 এপ্রিল ইনশাআল্লাহ তাআলা। আর আরেকটি পেগাম, আমাদের যে এই মাদ্রাসাটা, এই মাদ্রাসার সমস্ত খরচগুলো আমরা নিজে বহন করছি। কিসের দ্বারা? আমাদের নিজেদের কোম্পানি আছে ইন্টারন্যাশনাল ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস কর্পোরেশন মদিনী হজ উমরা জিয়ারত, মানে হজ এবং উমরা ইরাক, কারবালা, বাগদাদ জিয়ারতের একটা ট্রাভেলস। এর মাধ্যমে হজে, উমরাতে, ইরাকে, বাগদাদে আমরা সাথে নিয়ে যাই এবং সেখানে গাইড করি। আমাদের সব কিছু ভিসা টিকিট আমরা নিজেরাই করি আলহামদুলিল্লাহ। ওই মদিনাতুল মুনাওয়ারায় আমরা লোকেদেরকে সাথে করে নিয়ে যাই। আপনাদের এলাকা থেকে কেউ যদি মদিনাতুল মুনাওয়ারার মুসাফির হয়ে যান, যেতে চায়, আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারে। মদিনা বহুদূর, সমস্ত মুমিনের মনে মনে আশা একবার যদি নবী মুস্তাফার রওজার জিয়ারত করতে পেতাম। যেই নবী আমাদের জন্য এই পৃথিবীতে আসার থেকে শুরু করে বিদায় নেওয়া পর্যন্ত রব্বি হাবলি উম্মতি বলে কেঁদেছেন, সেই নবী মুস্তাফার রওজার যদি জিয়ারত করতে পেতাম, সোনালী জালির জিয়ারত করতে পেতাম, সবুজ গুম্বদের জিয়ারত করতে পেতাম। বন্ধু বাবারা আমার, মদিনাটা বহুদূর, সমস্ত মুমিনের দিলে দিলে আশা। কবি বলছেন, সোনার মদিনা বহু দূরে কিন্তু মদিনা, কিন্তু সোনার মদিনা আমার অন্তরে। সোনার মদিনা বহু দূরে কিন্তু মদিনাওয়ালা আমার অন্তরে। আমার অন্তর জুড়ে মদিনা ছেড়ে মদিনা মদিনা বলে জিকির করে রে। সোনার মদিনা, বলেন না সোনার মদিনা আমার প্রাণের মদিনা, বলেন সোনার মদিনা আমার প্রাণের মদিনা। সব ভুলিব কিন্তু তোমায় ভুলতে পারি না। বন্ধু আমার, বারবার নবী মুস্তাফার রওজা জিয়ারত করার এই চক্ষু সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। আমি বারবার নবী মুস্তাফার রওজার জিয়ারত করেছি, কিন্তু যতবার যাই বারবার মনে হয় কবে জানি নবী মুস্তাফার রওজা আর একবার দেখতে পাবো। কবি কি সুন্দর করে বলছেন, সোনার মদিনা প্রাণের মদিনা, সব ভুলিব কিন্তু তোমায় ভুলতে পারি না। ভুলিনি ভুলবো না, ভুলতে পারি না, সব ভুলিব কিন্তু তোমায় ভুলতে পারি না। সোনার মদিনা প্রাণের মদিনা, সব ভুলিব কিন্তু তোমায় ভুলতে পারি না। আল্লাহুম্মা মুহাম্মাদ ওয়া আলা। এখন কিন্তু দোয়া হবে, সাইয়্যিদিনা, দোয়া হবে, তাড়াতাড়ি করে আপনারা